जय हिंद दोस्तों, तुसीं देख रहे हो 7C न्यूज़ की लाइव कवरेज। और हिंदू कोआपरेटिव बैंक का जिहड़ा मसला है वो अज 16वें दिन जिहड़ी उन्हां दी हड़ताल है, जिहड़ा उनका धरना है वो जारी है। लोगों का जिन्हां दे पैसे फसे हुए हैं, बैंक उन्होंने पैसे नहीं दे रहा। 16 दिन तो प्रशासन के कंन ते जूं तक नहीं रेंग रही कि धुप दे विच लोग धरने उत्ते बैठे हुए ने, कितना टैंपरेचर और इन्हां नूं टेंट लाने तक की जिहड़ी परमिशन जिहड़ी नहीं दी जा रही। और तुसीं देख सकते हो कि ये लोग लगातार धरने ते ने, धुप दे विच रोज़ आते हैं, बजुर्ग मातावां ने विच ते नाल अज खास करके आम आदमी पार्टी इन्हां दे नाल जुड़ी है। पर जे गल प्रशासन की करिए तो हजे तक प्रशासन के कंन ते जूं तक नहीं रेंगी। सौरभ बहल जी, अज तुसीं इत्थे पहुंचे हो, इन्हां दी सपोर्ट लई पहुंचे हो तुसीं, पर हजे तक 16 दिनों हो गया प्रशासन के कंन ते जूं तक नहीं रेंग रही। की कहना तुहाडा, क्यों इस तरह हो रहा, तुहानूं की लगदा? पहले तो सर मैं तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया करना, तुसीं इत्थे आए हो। सर देखो, जिद्दां कि तुसीं जाणदे हो, फ्रॉम पास्ट 16 डेज़ लोग इत्थे धरना दे रहे हैं। धुप च आंधी भी आई, बारिश भी आई, ये लोगों ने अपना हौसला नहीं छड्डिया। हुण टाइम हैगा सरकारां नूं ते एडमिनिस्ट्रेशन नूं इस चीज़ के उत्ते ना कड़े स्टैप लैण, क्योंकि मेरे हिसाब नाल कोई ऐसा जिहा परिवार नहीं है 15 महीनों दे विच जे 50,000 नाल गृहस्थी चलदी होए ना किसी दी, तो मैं नहीं सोच सकता कि इट्स अ फेयर सिस्टम गोइंग ऑन इन पंजाब। तो अज लोड़ है अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की, जिथे मैं पंजाब सरकार नूं ते एडमिनिस्ट्रेशन नूं एक कहना चाहना कि ये लोग जो डिपॉजिटर ने बहुत दुखी ने इस टाइम, और ये सड़कों ते आन ते तुहाडे कारण मजबूर होए ने। इन्हां दी कोई शौक नहीं है इन्हां नूं कि धुप दे विच, कड़ी धुप दे विच खड़ोते ने, बहिंदे ने इत्थे। ये कोविड-19 का समा चल रहा है, इन्हां नूं भी पता है इन्हां दी लाइफ रिस्क ते हैगी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जे अज नहीं जागया तो मेरे हिसाब नाल पंजाब सरकार दे उत्ते एक बहुत वड्डा प्रश्न चिन्ह उठदा है, क्योंकि तुहानूं पता है कि आपां डेवलपमेंट की गल कर रहे हैं पंजाब सरकार नूं लैके। कैप्टन साहब अपने AC वाले कमरे च बह के रोज़ बयान दे दिंदे कोई नवां तो नवां, ते अज जे 25-30 करोड़ रुपया इस बैंक नूं दे के जे बैंक अपने पैरों ते खड़ा हो सकता है, तो क्यों नहीं इन्हां नूं 25-30 करोड़ रुपया दिता जा रहा? 18 करोड़ रुपया पिछले मैनू न्यूज़ के आ रहा कि 18 करोड़ रुपया ही शहर के विच लाता है जी, सड़कों पर लाना है, इत्थे लाना है। वाई नॉट फॉर दिस बैंक, जिथे 90,000 लोग जुड़े हुए हैं बैंक के नाल, उन्हों की भी घर रोटी चलनी चाहिए है। जे असीं उन्होंने पैसे नहीं देवांगे, जे अकाउंट होल्डर ने उन्होंने अपना 15 लाख 7-7 लाख इहदा 50 लाख इत्थे पिया, वो किद्दां अपना सिस्टम चलाणगे? इस चीज़ नूं लैके प्रशासन नूं जागना चाहिए, पंजाब सरकार नूं जागना चाहिए। मोर ओवर अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जागना चाहिए इस टाइम के उत्ते। अपने कैबिन ते बह के AC वाले रूमां ते बह के राजनीति नहीं की जाती। जे तुसीं CM चुने गए हो पंजाब दे, तुहानूं पंजाब दे हर एक वर्ग का, हर एक लोगों का, हर एक सिस्टम का पता होना चाहिए, लोग कित्थे परेशान हो रहे, तो तुहानूं वध चढ़ के उस चीज़ लई अगे आना चाहिए। हाँ, मोर ओवर आम आदमी पार्टी वालों असी साडे लीडर ऑफ ओपोजिशन हरपाल चीमा जी नूं इस सिचुएशन बारे सब कुछ दसता है। मैनू बाली जी को सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, असी उन्होंने सेंड करना है, तो अगला विधान सभा का जो भी सैशन होएगा उहदे उत्ते मुद्दा जरूर चुक्या जाएगा। इन्हां दी जो बनदी हेल्प असी कराने की कोशिश करांगे। वी विल ट्राई टू मेक दिस बैंक अगेन ऑन इट्स फिट। थैंक यू वेरी मच। सौरभ बहल जी, तुसी गल की 25-30 करोड़ रुपए की, CM तो बहुत वड्डी चीज़ है। एक MLA या एक MP अपने फंड चो 25-30 करोड़ नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। MP सर देखो, जे MP चाहन तो बहुत कुछ कर सकते हैं जी। उन्होंने मेरे हिसाब नाल हर साल का 5 करोड़ रुपया तो उन्होंने डिवेलपमेंट लिए आता है। तो जे वो प्रॉपर रिपोर्ट इहदे दी बना के भेजन कि बैंक नूं आपां खड़ा करना, जे कहते ना नीयत अच्छी होए तो अच्छे काम कर सकता है लोग बंदे। बजाए कि CM नूं कहा जाए, MLA नूं पूछा जा सकता है या MP नूं पूछा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आम लोगों का पैसा, गरीब लोगों का पैसा है, तो क्यों नहीं मुहैया करवा? 20 करोड़ रुपया असीं शहर की डिवेलपमेंट नहीं ला सकते, वधिया गल है, पर ये भी पार्ट ऑफ डिवेलपमेंट। जे बैंक चलणगे, लोगों के पैसे इन्हां नूं आउणगे, दिस मनी इज गोना रोटेट। जे पैसा घूमेगा शहर के विच तां ही डेवलपमेंट होएगी, फायदा तां ही है ना। आपां लोग टैक्स देवांगे, सिस्टम तां ही चलना है। तुहानूं आखिरी सवाल है कि की कारण है, क्यों नहीं ये काम हो पा रहा? किसी चीज़ की वेट की जा रही है? सर देखो, गल फिर वही आती है कि नीयत जे साफ होए ना, सानू इस टाइम अपनी नीयत नूं साफ रखना पैना है। सानू वध चढ़ के लोगों का साथ देना पैना है। जे असी एक भी वारी विधान सभा के उत्ते जे ये मुद्दा चुक्या है, तो मैनू पता नहीं क्यों शक हो रहा है कि वो लोग दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द पब्लिक का तुसीं साथ दोगे तां उन्होंने तुहाडा साथ देना है। वोट इन्होंने तुहानूं पाए है, ना कि उत्थे विधान सभा के जो लोग बैठे उन्होंने तुहानूं वोट पाई है। सो अपने शहर का मुद्दा है,
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਅਮਿਤ ਵਿਜ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਤ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਸਰ ਦੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਸਰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। 25-30 ਕਰੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ 25-30 ਕਰੋੜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਬੈਂਕ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕਰਨ? ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਹੁਣ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਆ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਫਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਵਾਬ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਪਟਾ ਕੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਭੇਜ ਛੱਡੇ ਆ। ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਚੱਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਦੇਖਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ 16 ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 16 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਔਰ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਨ ਮਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਏ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਛੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਪੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਐਫਡੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 10-15 ਲੱਖ ਦੀ ਐਫਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਅੱਜ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਧੁੱਪੇ ਛਾਣੇ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਰ ਧੁੱਪੇ ਛਾਣੇ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਨੇ ਧੁੱਪੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ।
ਜੀ 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 ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਕਿ ਸਰ ਹਲੇਨਾ ਚਾਹੋ ਐਫਆਈਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟ ਆਰ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਈਟ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ 2013 ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਫॉर ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਝ ਸਟੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਰੂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਪਿੱਛੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈ ਐਨਪੀਏ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਰਹੇ 2013 ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ 2013 ਚ 171.26 ਕਰੋੜ ਲਾਸ 14 ਚ ਵੱਧ ਕੇ 323.81 ਕਰੋੜ 15 ਚ 572.66 16 ਚ 1557.40 17 ਚ 1862 ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੋ ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 55 ਕਰੋੜ ਓਕੇ ਲਾਸਿਸ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਸਰ ਉਹ ਚੋਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਡਿਊਸ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਗਾਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 95% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ 95 ਪੋਸਟਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ OTS ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ
ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NPA ਸਾਡਾ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 81 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਨ-ਬਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਦਾ। 81 ਤੋਂ 55 ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫालतू ਖਰਚੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਜ ਕੀਤਾ। 95 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਈ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੀ ਮਾਰਚ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਸ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਿਆ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ A to Z ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, 50,000 ਮਿਲਿਆ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਐਫਰਟਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ CEO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈਡ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਹੈ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ 4000 ਦੀ ਵਿਡਰਾਲ ਅਲਾਉਡ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਡਿਨਾਈ ਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਸਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਫਲੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਸਸ ਉਦੋਂ ਪਾਈਲ ਅਪ ਹੋਏ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਾਸਸ ਜਿਹੜੇ ਘਟਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਊਨਫਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਲ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਵਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਵਨ ਪਰਸਨਲੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦੈਟ ਪਾਰਟ, ਬੈਂਕ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ।
ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਰੂਲਸ ਹੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਦੀ ਵਿਡਰਾਲ ਲਿਮਟ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। 4 ਤੋਂ 10 ਹੋਈ, 10 ਤੋਂ 25 ਹੋਈ, 25 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੁਣ 50 ਹੋਈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵਨਸ ਫॉर ਆਲ 4000 ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 44 ਸਪੇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 30-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੰਚੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ 30-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਇੱਕਦਮ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਜ਼ ਔਨ ਡੇਟ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਦਾ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੀਏ। ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਟ ਇਨਟੂ SBI ਔਰ ਸਮ ਅਦਰ ਬੈਂਕ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਡਰਾਫਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸਾਈਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ RBI ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਤੁਸੀਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 12-13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧਾ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 4:45 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਸੀਲਡ ਲੈਟਰ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ RBI ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਂਕ ਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। 2013 ਤੋਂ ਲੋਸਿਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੈਰ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। FDI ਕਰਾਈ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਸਰ ਇਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 2 ਦਿਨ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਸਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰਾ 100% ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਿਓਰਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ NPA ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ NPA ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਈ ਰੂਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਵਰਨਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨੈਚੁਰਲ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਆ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਲੇਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਹੈਗੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਆਨਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਆਜੂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਵਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ। 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਨਾ, ਬੋਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਕ
ਇਨਕੋ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ? ਦੇਖੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਪਾਣਾ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਜ਼ ਔਨ ਡੇਟ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਈ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈੱਡ ਬੈਠੇ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਲਕਪੁਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਉਹੀ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਦਵਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਸਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਕੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਚਲੋ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਅ ਲੋਟ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੜੋਤਾ ਅੱਜ ਬਾਹਰ, ਬਟ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ them। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, 2 ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਨ ਮਹਿਤਾ, ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 16 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਐਕਟ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ। ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਈਵਨ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਅਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਪੀਏ ਸੀਗਾ ਅਰਾਊਂਡ 81 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਘਟਾਇਆ, ਤੇ ਐਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਘਟ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਸਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪਾਈਲ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀਗੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ 30 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਤੇ, ਐਜ਼ ਔਨ ਡੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉੱਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨੇਜਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣੇਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਥਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼। ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਅਰਾਈਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਅੰਡਰ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। 95 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਆਈ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਨ ਮਹਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਲਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਮਮੋਤਾ, 7C ਨਿਊਜ਼, ਪਠਾਨਕੋਟ।